نهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الآباء وأيتها الأمهات فاتقوا الله معاشر المؤمنين واعلموا أن الوصية بالتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله معاشر المؤمنين لنا وقفة مع آيات بينات من كتاب الله عز وجل ذكر فيها أوصافا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات أوصاف لعباده المؤمنين المتقين هؤلاء هم الوارثون هم الذين سيرثون ماذا؟ الفردوس ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ضمن هؤلاء أيها الآباء وأيتها الأمهات يقول الله سبحانه وتعالى في محكمه البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآية هؤلاء هم الوارثون ورتب لذلك أجرا عظيما هؤلاء المتقون يا عباد الله هل تريد أن ترى نفسك مع هؤلاء في جنة الفردوس؟ اسمع إلى هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون من هم المؤمنون؟ قد أفلح فازوا وربحوا هم معنا في هذه الحياة لكن الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه هم يعيشون معك تخرج معهم تدخل معهم تأكل معهم لكن الله سبحانه وتعالى سجل أسماءهم في جنة الفردوس الأعلى يا ترى ممكن يكون أولادك وممكن يكون الأم والأب أنت لست على الدراية لكن الله سبحانه وتعالى سجل أسماءهم عنده هؤلاء هم الوارثون
الصنف الأول من هم الوارثون؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم تراهم مع الخشوع والخضوع متذللين في أثناء الصلاة. الانكسار بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء فازوا وربحوا الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة، كيف نجد الخشوع في الصلاة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في حديثه القدسي العبد لا تنسى أنك واقف أمام ربك في أثناء الصلوات الخمس. ربنا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصف له ونصف لي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. أنت واقف أمام ربك، الحوار بين الله سبحانه وتعالى والعبد، الخشوع في الصلاة. ولما تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي وللعبد ما سأل. صلاة الفجر كأنك كنت في حوار مع الله سبحانه وتعالى، تتكلم وربنا سبحانه وتعالى يرد، تتكلم ويرد. كل صلوات ندعو الله أن يجعلنا ضمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صنف الأول الفائزون الذين يرثون الفردوس. ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله. وصنف الثاني ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين هم عن اللغو معرضون، عن الباطل معرضون، عن الموسيقى معرضون، عن اللهو والباطل، كل ما حرمه الله يبتعدون عن هذا. والذين هم عن اللغو معرضون. صنف الثالث والذين هم للزكاة فاعلون. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء تراهم الزكاة فيه فرق بين الصدقة والزكاة. الزكاة من أحد أركان الإسلام 5. ربنا سبحانه وتعالى يمدح الوارثون أنهم وهم دائما مع الزكاة. كل سنة هو تاجر، هو يعمل في السياحة ويعمل كذا وكذا، لكن يعرف بالضبط على أن الزكاة فرض بشرطين: لملك النصاب وإن حال الحول على المال. صنف الرابع ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون. لما نسمع هذا على طول نرى الزنا: ولا تقربوا الزنا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وربنا سبحانه وتعالى يمدوهم ويقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم
على صلواتهم يحافظون. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Il te parle dans cette mosquée. Il veut te donner un cadeau. Il veut te faire une grâce. Mais écoute sa parole avec beaucoup de concentration. C'est une grâce divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous demandez Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les 8 portes du paradis, demandez Al-Firdaus. Nous savons tous que Al-Firdaus, c'est destiné pour les croyants, pour les prophètes, les messagers. Souvent, nous nous posons la question, est-ce que nous, aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, nous pouvons avoir le paradis, Al-Firdaus? Allah subhanahu wa ta'ala te donne des critères pour avoir le Firdaus. C'est facile. Lorsque tu mets les critères là en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala te donne Al-Firdaus al-A'la. Allah nous dit, certes, il y a des croyants avec nous dans ce monde-là. Ils sont déjà sauvés. Ils sont déjà au paradis, mais ils sont là avec vous ici, à Liège ici. Ils marchent avec vous. Souvent, ils mangent avec vous. Vous marchez ensemble, mais ils sont déjà admis, ils sont déjà inscrits, ils sont déjà parmi les habitants du paradis. Ça peut être qui parmi nous? Peut-être ça peut être toi, comme ça peut être moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul sachant. Mais les critères que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner, il faut que nous écoutons. Si réellement nous méritons Al-Firdaus ou pas. Allah nous dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Certes, bien heureux, et certes, pour les croyants. Les croyants sont déjà sauvés. Allah, il te dit, ça va déjà. Allah, il est d'accord avec tous tes actes. Tu es admis, tu es parmi les habitants du paradis. Les croyants qui sont déjà au paradis, Allah nous dit, il a cité des critères. Nous allons citer tous les critères que Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités dans le Saint-Coran. Il a commencé par quoi? Le numéro 1, qui est déjà au paradis, il n'est pas encore mort, mais il est au paradis. Quel endroit? Al-Firdaus al-A'la. Allah nous dit, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles dans leur salat, dans leur prière. Il a commencé par la prière. Il faut être concentré dans ta prière. Lorsque nous nous tenons debout devant Dieu, n'oublions pas qu'à chaque prière obligatoire ou surrogatoire, nous parlons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous parlons, Allah nous répond. Fi kulli salawat. Lamma taqif amama rabbak. Tatakallam wa rabbuna subhanahu wa ta'ala yarud. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans sa prière, Allah te répond. Allah te dit Hamidani Abidi. Mon serviteur a loué mon nom. Allah, il est content de toi. Il te répond avec cette réponse-là. Parce que tu viens de dire louange à Allah. Et Allah te répond, mon serviteur a loué mon nom. Lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah te dit Athna alayya abidi. Mon serviteur a purifié, a glorifié mon nom. Parce que lorsque vous disiez Ar-Rahman, il est le miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Tu viens de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, sa bonté, sa générosité, c'est Allah qui fait tout. Et Allah te dit, mon serviteur vient de glorifier mon nom. Il vient de me dire que je suis le miséricordieux. Lorsque tu dis dans ta prière, Maliki yawmiddin, Allah te dit, Majjadani abidi. Le Seigneur des jours de la résurrection, Allah te dit, Maliki yawmiddin, tu as montré à Allah subhanahu wa ta'ala, il est le roi des rois. Majjadani,
mon serviteur vient de déclarer que c'est moi Al-Malik, le roi suprême. Tu es dans ta prière, Allah subhanahu wa ta'ala te répond. Lorsque tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Dieu, c'est à Allah que nous adorons. Nous demandons l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te répond dans ta prière. Allah te dit Hada bayni wa bayna abdi. Ceci est entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura tout ce qu'il me demande dans cette prière-là. Raison pour laquelle, lorsque nous prions, nous prenons l'engagement. Lorsque nous disons Iyyaka na'bud, Allah, en dehors de toi, je n'adore personne. Allah te dit, la promesse que tu viens de tenir, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je te donne ta demande. Jusqu'à ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc la prière fait partie. La prière te fait un habitant du paradis, même si tu ne le sais pas. Mais quelle prière? Ma al-khushu' wal-khudu'. Il faut prier avec la concentration. Nous sommes là, il y a le Champions League, on veut regarder les matchs, il est l'heure de Maghreb au Isha, nous sommes pressés pour faire la prière, pour regarder la télé, parce qu'il y a un match qui nous attend. Pose-toi la question, est-ce que la concentration était dans ta prière? Tu étais arrêté, concentré, ou tu pensais à la télé? Et Allah te dit, certes, les croyants sont déjà au paradis, ceux qui sont humbles dans leur prière, ils sont concentrés. Lorsqu'ils se tiennent debout devant Dieu, wallahi, ils ne pensent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si réellement, la prière que nous faisons, et si cette prière, elle est comme ça, avec cette concentration, réjouis-toi, tu es parmi les habitants du paradis. Mais si ta prière n'est pas du tout comme ça, revois ta prière et pose-toi la question, parce que Allah, lorsqu'il parle dans les Saint-Coran, personne ne peut dire quoi que ce soit. Allah dit qad. Lorsque Allah dit qad en arabe, c'est la certitude. Certes, les croyants sont au paradis. Ils sont dans ce bas monde-là, ils ne sont pas encore décédés, mais ils sont déjà inscrits chez moi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont parmi les habitants du paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la prière. Que Allah facilite la prière à tous les jeunes. Chers parents en Allah, nous avons un comportement souvent qui n'a rien à voir avec la prière. Lorsque nous sommes au boulot, on doit faire la prière comme Allah nous demande. Mais dans le boulot, au boulot, souvent on se cache pour faire la prière. On ne te dit pas, c'est pas grave. Mais lorsqu'on se cache pour faire la prière, on est là. Est-ce que le patron ne va pas me voir? On est là, on n'est pas du tout concentré. Mais on ne se cache pas pour prier. On prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés pour un seul but. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous a créés pour un seul but. Tu es quitté au Sénégal pour venir ici. Tu es quitté au Maroc, en Irak. Tu es quitté en Côte d'Ivoire, au Mali pour venir ici. Certes, nous sommes venus chercher. Mais d'abord, Allah nous a créés d'abord pour un seul but, c'est de l'adorer. Après l'adoration, on doit travailler. Mais lorsque nous travaillons, nous mettons nos désirs devant la recommandation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme, il est au boulot, il sait très bien qu'il doit faire sa prière. À cause de son patron, il est en train de prier, il n'est pas concentré, il se précipite pour ne pas que le patron vienne le voir en train de faire la prière. Donc quand on parle de la concentration, elle est très importante. Une prière sans concentration, c'est une prière qui est vide. Au roi, un tabi'in, son père s'appelait Zubayr. Il a eu une maladie, il était gravement malade. Le médecin vient voir au roi, le pied là doit être coupé au roi. On doit couper ton pied. Au roi dit, je suis d'accord. Mais au roi, avant l'opération, nous allons te donner un peu de liquide pour que tu bois le liquide. Comme ça,
on peut t'opérer facilement. Parce que lorsque tu prends le kit là, alhamdoulilah, la douleur va passer. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, la médecine a développé, on te fait des piqûres, on te donne un médicament, tu es là, tu vas commencer à dormir, ils vont passer à l'opération. À l'époque, c'était pas comme ça. On te donnait des choses à peu près comme l'alcool. Lorsque tu consommes ça, tu es parti, on peut maintenant couper ton jambe ou ton pied. Urwa ibn Zubayr, il dit au médecin, je suis d'accord pour l'opération, mais le fait que vous me demandez de consommer, de boire des choses pour ne pas sentir la douleur, ça je ne suis pas d'accord. Pourquoi Urwa? Mais c'est impossible. Et vous voyez les carpentiers, les menuisiers, ils ont un chi qu'ils prennent pour couper les bois. À l'époque, c'est avec ça on prenait pour couper les pieds. Urwa dit non. Attendez-moi, lorsque je rentre pour faire ma prière, lorsque je me tiens debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, je suis concentré. Venez couper mon pied. Les médecins sont d'accord. Urwa, il rentre pour faire sa prière. Quand il était dans sa dernière prosternation à Soujoud, les médecins ont pris le pied de Urwa, ils ont coupé son pied avec le chi. Lorsqu'ils ont fini de couper le pied de Urwa s'est assis pour faire son tashahhud. Et après il a lancé le salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Urwa demande, les médecins ne sont pas encore venus pour faire l'opération et pourtant son pied était déjà coupé. Il avait quoi dans sa prière? Il avait la concentration. أصيب بساقه اليمنى بسرطان عروة بن زبير والأطباء قالوا يا عروة لازم تتناول شيئا مما يغيب عقلك حتى نقطع ساقك. عروة يقول لا، لن أتناول شيئا مما يغيب عقلي عن ذكر الله. إن تريدون أن تقطعوا ساقي لما أدخل المسجد للصلاة فاقطعوا ساقي. والله قطع ساق عروة كان في الصلاة ولم يشعر بأي ألم حتى بعد الصلاة يقول أين الأطباء الذين هم في صلاتهم خاشعون. Il y a une différence entre les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba wa tabi'in, et nous aujourd'hui. Wallahi, lorsque les sahaba rentraient pour la prière, ils écoutaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam attentivement. Tout ce qui est problème, ils mettaient toujours le problème derrière. Mais nous sommes dans cette mosquée, on est en train de calculer les factures. Comment payer ma maison? Le mois vient de commencer. Nous sommes ici, on est en train de faire seulement calcul sur calcul. Au fait, nous sommes là, même le sermon, souvent, l'imam en train de prêcher, l'autre il n'est même pas concentré. Il est distrait ou il est concentré ailleurs. C'est une grande différence entre nous et les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, deuxième critère, pour se voir parmi les habitants du paradis, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ceux qui se détournent de toutes les futilités. Lorsqu'ils sont de passage, on les appelle, la musique est là, les choses qui n'ont pas de sens. Le temps chez eux est sacré. Tout ce qui est futilité, ils se détournent de tout ça. Un musulman, un croyant, pour être parmi les habitants du paradis, laisse la futilité. Détourne-toi des futilités. Ne t'intéresse pas à toutes ces futilités. Lorsqu'on t'invite, l'invitation t'a été parvenue, on dit, monsieur, nous vous invitons de participer à cette cérémonie. Tu regardes l'invitation. Oui, je suis un musulman. Lorsque un musulman m'invite, je dois répondre à l'appel. Ça fait partie des droits entre nous les musulmans. Mais lorsque je regarde l'invitation et je vois que l'invitation contient des choses illicites,
Qu'est-ce que l'islam te dit? Tu dois te détourner de cette futilité. Non, c'est mon parent, c'est ma tante, c'est mon cousin, c'est mon collègue du travail. Oublie tout ça. Parce qu'un jour viendra, tu seras seul dans ta tombe. Un jour viendra, tes frères vont te fuir, ta femme, ton mari, tes enfants vont te fuir. Pourquoi gâcher ton avenir? Pourquoi gâcher ta vie pour faire plaisir à qui que ce soit, en sachant bien que l'endroit n'est pas du tout islamique. C'est un endroit où les femmes et les hommes vont se mélanger. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans cette sourate, Souratul Mu'minun, certes les croyants sont au paradis. Il a commencé par la prière. Ceux qui sont humbles dans leur prière, ceux qui se détournent de toutes les futilités. Mais lorsque nous voulons faire plaisir à X, nous oublions Al-Firdaus. N'oublions pas, en rejetant cette demande illicite, c'est comme tu prépares ou tu élargis ta place au paradis. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Troisième critère que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, ceux qui s'acquittent de la zakat. L'aumône, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné un peu. Ça va, le compte, ça va. Est-ce que vous savez qu'il y a des musulmans qui se disent que la zakat c'est pour les riches seulement? Ça n'a absolument rien à voir. Lorsque la fortune que tu as, ton argent qui est dans ton compte, lorsque ton argent atteint 85 grammes d'or, équivalent de 85 grammes d'or, et cette somme-là a déjà fait une année, tu dois faire la zakat. C'est obligatoire. Même l'argent de tes enfants qui sont dans les comptes. Oui, je suis en train d'épargner l'argent pour mes enfants, pour supporter les études demain. Oui, l'argent qui est dans ton compte ou l'argent de tes enfants que tu es en train d'épargner, si ça arrive à ça, tu dois aussi faire la zakat. Même l'enfant, l'argent de l'orphelin. Un orphelin que tu prends soin, l'orphelin, son père est décédé pour laisser quelque chose. C'est toi le parrain, c'est toi qui surveilles l'orphelin. Même l'argent de l'orphelin, in hala alayhi al-hawl, tu dois faire la zakat. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى. Nous sommes toujours devant la porte de Al-Firdaus. Pour que nous soyons parmi les habitants de Al-Firdaus, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le chemin. Après les trois critères, la prière, c'est détourner des futilités, acquitter de la zakat. Quatrième critère, Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, ceux qui préservent leur chasteté, ceux qui ne se donnent pas des choses illicites, zina, la fornication, non, ils s'éloignent de ça. Sauf illa ala azwajihim, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves que Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés. Chez eux, soit je suis marié, en dehors de ma femme, je connais personne. Soit mon mari, en dehors de mon mari, je connais personne. Certes, avec ces critères-là aussi, tu peux avoir Al-Firdaus. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Allah te dit, en dehors de tes femmes, en dehors de tes esclaves, si tu cherches ailleurs, tu es parmi les transgresseurs.
transgresseur. Tu es parmi ceux qui se sont fait du mal. Maintenant, après les 4 critères-là, Allah va nous dire encore un 5e critère. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui veillent à la sauvegarde de leurs dépôts, des dépôts qui leur ont été confiés. Et aussi, les promesses qu'ils ont tenues. Concentrons-nous avec ce verset-là. Quelqu'un t'a remis une somme. Garde cette somme-là pour moi. Le mois prochain, Inch'Allah, je viens prendre la somme. Sache que c'est devenu amana. Il faut préserver l'argent d'autrui. Ça t'a été donné et gardé. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Et je sais que peut-être il ne va pas réclamer d'abord son argent. Tu vas commencer à prendre l'amana qui t'a été confié, commencer à mettre ça dans ton business. Wallahi, et tout ce que tu vas gagner avec l'amana que tu as pris, sans que la personne, le propriétaire ne te donne l'autorisation, les bénéfices, tout ça là, c'est pour lui, pas pour toi. Et si tu ne déclares pas, le jour dernier, tu vas déclarer tout à la personne. Et ce n'est pas ton argent. Si tu veux le faire, dis à la personne, Al-Amana que tu m'as confié. S'il te plaît, est-ce possible, je peux utiliser ton Amana? Je vais faire quelque chose avec? Si tu dis, il n'y a pas de problème, Alhamdulillah, il t'a donné le feu vert. Mais lorsqu'on vous donne Al-Amana, c'est un dépôt qui vous a été confié, préservé. Donc Allah nous dit dans le Saint-Coran, les croyants qui sont déjà au paradis Al-Firdaus, ils veillent à la sauvegarde des dépôts qui on les a confiés. Et ils tiennent compte aussi à leurs promesses. Lorsqu'ils font des promesses, comme le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ayatul munafiq thalas, idha haddasa kadhab, wa idha wa'ada akhlaf. Lorsque vous voulez détecter un hypocrite parmi vous, le prophète nous donne seulement 3 signes. Quelqu'un, à chaque fois, quand tu parles avec vous, il commence à mentir, il commence à dire des choses qui ne sont pas du tout vraies. Les signes là prouvent que c'est un hypocrite. Et lorsqu'il fait des promesses, il déshonore toujours ses promesses. Il te dit, oui, je vais te donner ça, je vais te faire ceci, cela. Mais wallahi, après ça, il oublie ce qu'il avait promis. Il faut honorer la promesse. Il faut honorer ce que tu dis, ce que tu demandes aux gens. Et le prophète dit aussi, lorsque on lui confie des choses, il trahit toujours. Donc pour être parmi les habitants du paradis, un critère que Allah subhanahu wa ta'ala vient de dire, il faut non seulement veiller sur les dépôts et les promesses. Maintenant, le dernier que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Il a commencé par la prière, il termine aussi avec la prière. Mais il y a la différence entre les deux prières. Allah dit, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui sont humbles dans leur prière. Ils prient avec la concentration. Et vers la fin du verset, il dit, ceux qui respectent, ils prennent soin. Lorsque on dit la prière c'est à 13h, ils sont là avant 13h pour avoir la prière avec l'imam. Les oreilles, ils dorment, ils savent que la prière de Fajr c'est à 5h. Il va s'arranger, il va régler sa montre, il va régler son réveil pour se réveiller pour faire la prière de Fajr. Parce qu'il sait que Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière que Allah vous a donnée, Allah nous a demandé de faire la prière à l'heure. Et Allah, il a commencé par la prière, il a terminé avec quoi? La prière. Certes, on peut être musulman, on peut prier, mais Allah subhanahu wa ta'ala rejette ta prière. Allah te dit,
ceux qui sont en train de faire la prière, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il garde l'enfer al-wayl pour des musulmans, ceux qui sont dans les mosquées pour faire les prières. Allah te dit, ils sont en train de faire la prière qu'ils font, c'est pas du tout accepté. Pourquoi? Sahouna, il néglige la prière. Sahouna, il n'est plus pas à l'air. Sahouna, oui, peut-être à 2h du matin, je vais faire ma prière. Des Isha. Sahouna, il est là, il regarde la télé. Après le match, je vais prier. Sahouna, il ne s'intéresse même pas. Sache que la prière que tu vas faire, et cette prière n'est pas du tout acceptée. Certes, tu te dis, oui, j'ai déjà fait ma prière. Mais Allah te dit dans le Saint-Coran qu'il va rejeter cette prière-là. Donc, c'est quelle prière qui est recommandée et qui est acceptée? Il faut faire la prière à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Donc, ceux-là, Allah dit qu'ils sont déjà au paradis. Yuhafizoun, ils préservent, ils savent comment je dois prier à l'heure. Ils ont le programme dans le téléphone. Lorsque ça sonne net, même s'ils sont dans des endroits, au foot, il est là, il fait l'ablution pour faire sa prière. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, Allah nous dit dans cette sourate-là, Ulaika humul warithun. Ce sont ceux-là, les vrais héritiers du Firdaus. Alladhina yarisuna al-Firdaus. Sans faute, réjouis-toi. Si tu as ces 6 ou 5 critères-là, tu peux te réjouir, alhamdulillah. Allah te dit que tu es mentionné dans son Firdaus, que Allah nous donne al-Firdaus. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, certes, c'est facile à écouter, mais c'est très difficile à mettre en pratique. La prière avec concentration. Se détourner des futilités, s'acquitter de la zakat, se préserver, tenir à tes promesses, ainsi que respecter les horaires de la prière. Quand on parle de ça, en 1 minute, on a déjà parlé de ça. Mais la pratique, elle est très difficile. Le monsieur, il est au magasin, il y a un client qui est là, un client qui est quitté un peu loin. Il a l'air de la soirée. Il te dira, mais non, c'est pas un problème, je vais m'occuper d'abord avec le client, après je vous rejoins. Wallahi, lorsque vous vous rendez en Arabie Saoudite, lorsqu'on dit Al-Azan, partout, aux alentours de la mosquée, tous les magasins commencent à fermer. Même si les clients sont là, on dit sortez, sortez, parce que c'est Al-Azan. Ils sont habitués. On les a habitués. Quel que soit le client, l'argent qu'il va te donner, Allah d'abord, mets Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala devant d'abord. Mais lorsque nous mettons Dieu derrière, on se dit Allah il est le miséricordieux, il va nous pardonner, on va toujours négliger Dieu. Et lorsque vous négligez Dieu, Allah va vous négliger. Et lorsque vous préservez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vous préserver. Allah nous dit aussi dans l'Hadith Qudsi. Le prophète dit ce conseil-là à ses disciples. Ihfazillaha yahfazuk. Préservez Dieu. Allah va vous préserver. Est-ce que nous, on peut contrôler Dieu ou préserver Dieu? C'est une manière de parler. Lorsqu'on te dit de préserver Dieu, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, t'a demandé, il faut essayer de préserver les recommandations de Dieu. Ce qu'il t'a interdit, éloigne-toi de tout ce qui est illicite. Et lorsque vous préservez Dieu, Allah va vous préserver. Et il dit, وَإِذَا سَعَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Lorsque vous voulez demander, demandez seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, non. Je vais fermer avec ce conseil-là. Nous qui sommes ici en Europe, on a un sérieux problème souvent. Lorsque un frère, un musulman, il se rend dans un endroit, pour le boulot, dans un intérim, en sachant bien qu'il est musulman. Tu es venu d'abord, qu'est-ce que l'islam te dit? Transporter l'alcool, c'est haram. C'est pas caché, c'est pas nouveau. Depuis, en Afrique, les imams nous ont parlé de ça. Transporter les choses illicites,
est strictement interdit en islam. Un musulman qui se rend dans un endroit pour le boulot, à l'intérim, on te demande, tu es là, tu caches d'abord ton identité que tu es musulman. Tu ne veux pas montrer que tu es musulman. À partir de là-bas, tu as piétiné d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui t'a créé, et Dieu et toi, je te laisse derrière. Je suis quitté en Afrique pour le boulot. Je ne vais pas laisser tout à cause de Dieu. Ar-Razzaq, c'est lui qui nous donne à manger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'intérim, lui qui est assis au bureau à l'intérim, c'est Allah qui lui donne à manger. Le patron qui va t'appeler pour aller travailler, c'est Allah qui lui donne à manger. Mais ce Allah-là est oublié d'abord. Parce qu'on s'est dit quoi? Si je n'accepte pas, ça sera très difficile pour moi. Parce que aujourd'hui, avec la crise, pour avoir le boulot, c'est difficile. Automatiquement, il oublie Dieu. Il est prêt. Il veut tout affronter maintenant. On t'envoie dans un endroit, un musulman qui est là, il vient. L'alcool est là, ça passe devant lui. Son camion est chargé. Il va transporter. Il ne se pose pas la question, est-ce que ce que je suis en train de faire est bien ou pas? Le prophète te dit dans l'hadith, sallallahu alayhi wa sallam, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah. Personne ne bougera le pied le jour dernier. Allah va te poser les 4 questions là. Parmi les 4 questions, les 2 dernières questions, an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaq. L'argent que tu as eu là, quand tu travaillais, comment tu as eu les cents? Est-ce que nous sommes prêts pour affronter Dieu? 20 ans de service, 20 ans de travail, et chaque seconde de ton boulot, le salaire que tu as eu, tous les cents, tu vas te défendre. An malihi min ayna iktasaba. Allah va t'interroger sur ta fortune, d'où ça vient. Allah, j'étais en Europe, plus précisément dans un pays en Europe. Allah, vraiment, moi, je faisais un boulot, en sachant bien que ce boulot-là, il y avait haram dedans. Mais est-ce que on pourra même dire ça devant Dieu? Parce que chez nous, si on ne fait pas ça, on ne va pas avoir à manger, mais c'est pas vrai. Celui qui a la crainte de Dieu, Allah va te donner toujours issue. Tout ce que tu vas demander à Allah, cette voie halal là, Allah va te donner. Mais ta foi n'est pas forte. Tu es là, tu doutes. Si je ne fais pas, si je ne fais pas. Mais au finish, tu te poses la question. Qui t'a créé quand tu étais dans le ventre de ta maman? Un savant qui nous dit, عليك بالتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فقد رزق الطير والحوت في البحر من ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل الأصفور مع النسر عليك بالتقوى الله. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous oubliez Dieu, c'est Allah qui te donne un risque. Les poissons dans l'eau ne travaillent pas. Les oiseaux ne travaillent pas. Et qui donne à manger à ces oiseaux et ces poissons qui sont dans l'eau? C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi, et cette foi qui nous anime aujourd'hui, elle est devenue très faible? Pour que nous soyons parmi les habitants du paradis, Allah nous a déjà donné les critères. Allah nous a donné la solution. Le chemin est déjà tracé. Nous pouvons tous regarder dans le Saint-Coran, sourate des pieux, suratul mu'minun, jusqu'à Ulaika humul warithun alladhina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ceux qui vont hériter le paradis al-firdaus, ils vont rester là-bas éternellement. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل الدين. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلجيكا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فرنسا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أوروبا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أفريقيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أمريكا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في آسيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أستراليا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Comme chaque premier vendredi du mois, la mosquée a l'habitude de faire des collectes fi sabilillah pour aider la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à tout le monde, à tous les fidèles, fi sabilillah, pour nourrir la mosquée de Dieu. Allah nous dit, man bana lillahi masjida, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Wassalamu alaikum.